Hari Om, everybody. अपने Bhavan video, please. Oh, my video is off. Thank you. Good. Forgot. અત્યારે યુરોપમાં as well as ઇન્ડિયામાં કોવિડનું સિચ્યુએશન ઘણું ખરાબ છે અને lot of people are suffering. હાર્ડલી કોઈ કેવું હશે કે જેની જાણમાં કોઈ હોસ્પિટલમાં નહીં ગયું હોય કે કોઈનું મૃત્યુ નહીં થયું હોય. તો આપણે દુનિયાના દરેક પ્રદેશો દરેક લોકો માટે 11 વખત આ ત્રંબક મંત્ર ગાશું ને મનમાં ભાવના રાખવાની કે ભગવાન તું બધાને પ્રોટેક્ટ કર અને જલ્દીથી આ સમસ્યામાંથી અમને બહાર કાઢ. So Rucha, you want to chant it 11 times? And everybody please close your eyes and chant. Most of you know it, so chant with Rucha. Om Jamahe Sugandhim Pushtivardhanam Mrutyomukshiyamamrutaat. Om Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamevan Mrutyomukshiyamamrutaat. Om Trambakam Yajam Pushtivardhanam Urvarukamevan Mrutyomukshiyamamrutaat. Om Trambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamev Bandhanan 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 Mrutyomukshiyamamrutaat. Om Trambakam Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamev Bandhanan Mrutyomukshiyamamrutaat. Om Trambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamev Bandhanan Mrutyomukshiyamamrutaat. Om Trambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamev Bandhanan Mrutyomukshiyamamrutaat. હવે આપણે તમને લોકોને મોકલ્યું હતું ગુરુ સ્તોત્રમ. સો રુચિરા ગુરુ સ્તોત્રમ અને પહેલા 5 જ શ્લોક અને I think microphone turn off it. There is a lot of Ruchira 5 and repeat. एक बार गा repeat and together. Sorry, Uncle. Hariom, Uncle, I could not hear you well. I don't know. Let me see. Or Rucha aunty. Maybe she may have another microphone or something. Okay. Okay, Uncle, I know what. Okay. So, Uncle, you want me to chant one time or lead follow? No. One time you lead, they follow, and then together. Okay. 5 slokas. 5 slokas, okay. Akhanda mandalakaram
व्याप्तं येन चराचरम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। આ ગુરુ ગીતામાંથી સિલેક્ટેડ 14 શ્લોક લીધા છે અને ગુરુ ગીતા ભગવાન વેદ વ્યાસે મહાભારતમાં આઈ બિલીવ આપી છે. જ્યોતિબેન ધ્યાન શ્લોક ઓનલી, પછી I will tell you ક્યારે ચેન્જ કરવા ગીતા વર્સિસ. ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं
सामगाः ज्ञानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। મનુષ્ય તેના એક સવાલ આવ્યો છે અને આજના જે શ્લોક છે એને માટે થોડું રિવિઝન ઇઝ હેલ્પફુલ. આપણે કોઈ પણ મનુષ્યને જોઈએ અને આપણને પણ વિચાર આવે કે મારે શા માટે ગીતા શીખવી જોઈએ, ધર્મ વિશે કે ગીતાનું એસેન્સ છે શા માટે જાણવું જોઈએ. આપણે આપણા પોતાની જાત ઉપર જ અથવા આપણી આજુબાજુમાં જે લોકો છે એનું જીવન ઓબ્ઝર્વ કરીએ તો ઇટ બીકમ્સ વેરી ઓબ્વિયસ કે આપણે બધા રાગ અને દ્વેષ, લાઇક અને ડિસલાઇક ની વચ્ચે ફસાયેલા છીએ. ઇટ ઇઝ સમથિંગ લાઈક કે એક હોડી દરિયામાં મૂકી હોય, એક બાજુથી મોજું આવે તો હોડી આમ જાય અને બીજી બાજુથી આવે તો પાછું આમ જાય. એટલે રાગ અને દ્વેષથી આપણે એઝ ઇફ કે ફસાયા છીએ. એક બે નાના દાખલા જોઈએ તો ખબર પડે, રાઈટ. નાના બાળકને નેચરલી એની મમ્મી તો બહુ ગમતી હોય, મમ્મી એને ભેટે, મમ્મી એને કિસ કરે તો બાળકને ગમે. બાળકને ભાવતું ખાવાનું આપે પણ પછી બાળકને કેવું કે કોક પીવી છે અને મમ્મી કે નહીં તારે દૂધ પીવાનું છે. એ જ બાળક જેને મમ્મી ગમતી હતી 2 મિનિટ પહેલા એકદમ જ ભેટી પડ્યો હતો, હવે ફેંકડો તાડીને રડે અને એવી રીતે જોઈએ કે મમ્મી આઈ હેટ યુ. 1 મિનિટ રાગ, બીજી જ મિનિટે દ્વેષ. આજકાલ મુંબઈમાં, એટલીસ્ટ મુંબઈમાં અથવા આઈ થિંક ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા પણ અમંગ એફ્લુઅન્ટ પીપલ ઘરમાં કૂતરો રાખવાની ફેશન થઈ છે, રાઈટ. ઘરમાં ગાય તો રખાય નહીં છે, આપણું ટ્રેડિશન હતું, કૂતરો રાખવાની થાય છે. હવે સી આપણું મન કેવી રીતે કામ કરે છે. ધારો કે તમારા મમ્મી કે પપ્પા કે સાસુ કે સસરાના કોઈ ફ્રેન્ડ આવ્યા અને એ કે ભાઈ મને તો કૂતરો ગમે નહીં, કૂતરાથી મને બહુ બીક લાગે છે આમ તેમ, અને કે એને એક રૂમમાં રાખી મૂકો. તો છોકરાઓને શું થાય, આ જલ્દી જતા રહે તો સારું. એક આપણા જ ઘરમાં કૂતરો છે, આપણો કૂતરો છે ને એને અંદર પૂરી રાખવાનો અને આ લોકો બાર વાતો કરે, અંદરથી એને દ્વેષ આવે કે આ જલ્દી જતા રહે તો સારું. મમ્મી આવા લોકોને શા માટે બોલાવે છે? છોકરાનો એક મિત્ર આવે અથવા અને એ કે લુક યાર મને વાંધો નથી પણ આ કૂતરાની મને બહુ ચીડ છે, મને તો બહુ ભય લાગે. અરે કઈ વાંધો નહીં, એને અંદર મૂકી દેશું. એ જ વ્યક્તિ, એ જ છોકરો જે 5 મિનિટ પહેલા કહેતો હતો કે આ દાદીના ફ્રેન્ડ આવે છે અને મારે કૂતરાને અંદર મૂકી દેવો પડે છે, એ જ પોતાના ફ્રેન્ડને કહે છે કે અરે એમાં કઈ વાંધો નહીં, એને અંદર મૂકી દેશું. સી રાગ અને દ્વેષ. મારો ફ્રેન્ડ મને ગમે છે તો કૂતરાને અંદર રાખવો પડે એમાં મને બિલકુલ દુઃખ નથી, દ્વેષ નથી. પણ મારા દાદી કે મારા મમ્મીના ફ્રેન્ડ આવ્યા ને એને લીધે મૂકવો પડે તો મનમાં દ્વેષ. અને જ્યાં સુધી આ રાગ અને દ્વેષ મારા અંતઃકરણ પર, મારા મન પર સવાર કરે છે, ત્યાં સુધી હું ગમે એટલો ફિઝિકલી હેલ્ધી હોઉં, કરોડપતિ હોઉં કે અબજપતિ હોઉં, મારા મનમાં શાંતિ હોય જ નહીં. અને મનુષ્ય, ધાર્મિક મનુષ્ય અથવા જે કામના અને ડિઝાયર પૂરી કરવા માટે દોડતો હોય, બધા માણસો એક જ વસ્તુ માટે પ્રયત્ન કરતા હોય છે, શું કે મારો રાગ પૂર્ણ થાય, રાઈટ, મારી ઈચ્છા પૂર્ણ થાય અને જે વસ્તુ વ્યક્તિ માટે દ્વેષ હોય એ મારી ઓર્બિટમાંથી નીકળી જાય. એ ના હોય તો મને દ્વેષ ના થાય. એટલે આપણી દરેક ક્રિયા
દરેક પ્રવૃત્તિ મારી રાગની ફૂલફિલમેન્ટ, રાગ એટલે લાઇક્સ, ડિઝાયર ફૂલફિલમેન્ટ, દ્વેષ એટલે ડિસલાઇક થી નિવૃત્તિ, એ માટે જ આખું જીવન નાનપણથી છે. હવે એ એટલે શું થાય? રાગ નિવૃત્તિ માટે હું શા માટે, આઈ મીન રાગ ફૂલફિલ માટે શા માટે પ્રયત્ન કરું છું? તો આ જોયું છે, પણ ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. શરીર, મન અને બુદ્ધિ એને હું નેચરલી લેવું કે ભાઈ આ હું છું. અને પહેલી વાર ધારો કે મેં કોઈ વ્યક્તિને જોઈ, અથવા તો કોઈ ડ્રિંક પીધું કે કંઈક ખાવાનું ખાધું, વર્લ્ડ ઓફ ઓબ્જેક્ટ, અને એ મેં ખાધું કે પીધું ને મને બહુ ભાવ્યું. એકવાર ભાવ્યું એટલે શું થયું? એની ઇમ્પ્રેશન મારા અંતઃકરણમાં પડે. એ ઇમ્પ્રેશનને કહેવાય વાસના. એ વાસના ડોર્મન્ટ પડી રહે. નેક્સ્ટ ટાઈમ પાછી એ જ વસ્તુ, ખાવાનો પદાર્થ હોય કે પીવાનો પદાર્થ હોય, એ હું જોઉં તો તરત એ વાસના પાછી ભભૂકી ઉઠે, એઝ ઇફ મેનિફેસ્ટ થાય બુદ્ધિમાં. બુદ્ધિમાં મેનિફેસ્ટ થાય અને મનમાં એજિટેશન કે આંદોલન, કે ચલો હું એ લઉં, ચલો હું એ લઉં. અને એ જેવું હાથમાં આવે એટલે મારી ડિઝાયર પૂરી થઈ. હાથમાં આવે મીનિંગ ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ ડ્રિંક, સપોઝ પહેલી જ વાર માણસે કોક પીધી હોય અને એને ભાવી હોય ને પાછી કોક જોઈ વળી પાછી પીએ એટલે ડિઝાયર ફૂલ થઈ, આંદોલન જતા, એટલે મન અને બુદ્ધિ શાંત થઈ, એટલે અંતઃકરણ શાંત થયું, એટલે એનામાં જ રહેલો આત્મા એને આનંદ આપે છે. અને એને થાય કે આ કોક પીવાથી શાંતિ થઈ, અને બીજી વાર પણ જ્યારે કોકને જોડે થાય મારે કોક પીવી છે એટલે શાંતિ થાય. મિસ્ટેકનલી હી થિંક્સ કે મારી ડિઝાયરેબલ વસ્તુથી મને આનંદ મળ્યો. ખરેખર શું થયું? જે ઈચ્છિત વસ્તુ મને મળી એટલે મારું અંતઃકરણ શાંત થયું. પણ અંતઃકરણ શાંત કરતા મને ને તમને આવડતું નથી. ઓનલી બે જ રીતે, મારી જે ઈચ્છા હોય એ પૂર્ણ કરું, અથવા તો જે વસ્તુ પ્રત્યે દ્વેષ હોય ને એને લીધે આંદોલન હોય, એ વ્યક્તિ કે સર્કમસ્ટન્સીસ મારી ઓર્બિટમાંથી જતા રહે તો મને શાંતિ થાય. એટલે મનુષ્ય આ બે જ વસ્તુ માટે પ્રયત્ન કરતો હોય છે. અર્જુનને પણ એવું હતું, દુર્યોધને કહ્યું કે લડીને લો, તો કે આ હું લડાઈ કરીશ અને વિક્ટરી મેળવીશ. પણ જ્યારે સામે ગયો ત્યારે એનો રાગ જીતવા માટે હતો અને દ્વેષ હતો આ લોકો પ્રત્યે, બંને શિથિલ થઈ ગયા. અને હી વોઝ ઓવરવેલ્ડ બાય ઇમોશન. અને એ શું કહે છે? મારે પ્રવૃત્તિ નથી કરવી, મારે લડવું નથી. અને પછી આપણે જો બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન ડિટેલમાં બધું કે છે, કર્મ કરો આ છે. અને ત્રીજા અધ્યાયમાં અર્જુન જ કે છે કે ભગવાન તમે મને કહો છો કે તું ઉઠ અને કર્મ કર, પણ હું તો કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો છું, એટલે મને જે મારે માટે કલ્યાણકારી હોય તે કહો. હવે કલ્યાણકારી એટલે શું એને ખબર નથી, પણ મારે ને તમારા માટે કલ્યાણકારી એટલે શું? જે વસ્તુથી મારું મન અંતઃકરણ શાંત રહે, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓફ સર્કમસ્ટન્સીસ. જો હું સર્કમસ્ટન્સીસ પર જ ડિપેન્ડ થાઉં કે મારી ઈચ્છિત વસ્તુ પ્રાપ્ત અપ્રાપ્ત વસ્તુ મને મળી જાય, પ્રાપ્ત વસ્તુમાં મમતા હોય ને એવી ને એવી જ રીતે રહે, તો મન શાંત રહે. પણ કોના સર્કમસ્ટન્સીસ સ્થગિત રહ્યા છે? સર્કમસ્ટન્સીસ કન્ટિન્યુઅસલી ચેન્જ. જે વસ્તુ હમણાં ગમતી હોય, અને સી ઇટ ઇઝ નોટ કે વસ્તુ જતી રહે. અને કોઈ કે કેવું કે તને ચોકલેટ ભાવે છે, લે આ એક ચોકલેટ. હવે એક ચોકલેટ હું ખાઉં કેડબરી તો બહુ મજા આવે. પછી પેલો કે આજે લંચમાં બીજું કઈ છે જ નહીં, 12 કેડબરી થાળીમાં મૂકી છે, એક પછી એક ખા. શું થાય? ચોથી કે પાંચમી કેડબરી મોંમાં મૂકવાનું મન નહીં થાય, અને એ જ કેડબરી કડવી લાગે. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. તો ઓબ્જેક્ટ જે મારી ડિઝાયર ફૂલફિલ કરતું હતું, એ જ ઓબ્જેક્ટ હવે મને દુઃખ આપે છે. જે કૂતરો બહુ પ્યારો લાગતો હતો એ હવે બહાર આવવાનું કહે છે, પણ મને મારો ફ્રેન્ડ વધારે ગમે છે, એ ફ્રેન્ડને કૂતરો ગમતો નથી, એટલે એ જ કૂતરો જે વાલો હતો હવે બહાર આવવા ટ્રાય કરે છે, હવે ગમતો નથી. કે આ કેમ શાંત નથી થતો? થિંક ઓફ ઇટ. એટલે માણસ જ્યારે સર્કમસ્ટન્સીસ બદલવાની ટ્રાય કરીને મનને શાંત રાખવા ટ્રાય કરે કે હું હેપી થઈશ, ઇટ ઇઝ એન ફિઝિકલ ઇમ્પોસિબિલિટી. અને એ માણસ જ્યારે સમજી જાય ત્યારે એને કોઈ ધર્મગુરુ કે કશે પણ સાંભળે કે ગીતાનો ઉપદેશ સાંભળો, ભગવાન કહે છે કે આનંદ, શાંતિ બહારના સર્કમસ્ટન્સીસમાં નથી, બહારની વસ્તુ લાગણીઓમાં નથી,
પણ એ તારામાં જ છે. અને ભગવાન કે છે જે સ્થિત પ્રજ્ઞ હોય એ લોકોએ એક્સપિરિયન્સ કર્યું છે. એટલે અર્જુનને નેચરલી થાય છે કે હું પણ એવી રીતે સ્થિત પ્રજ્ઞ થઈ જાઉં, પણ ભગવાન કે છે કે ના, તારે તો યુદ્ધ કરવું જોઈએ. એટલે અર્જુન કે છે મારે યુદ્ધ નથી કરવું. એટલે ભગવાન કે છે મેં 2 માર્ગ આપ્યા છે. એને કે છે મારું કલ્યાણ થાય કહો, જ્ઞાન યોગેન સાંખ્યાનામ કર્મ યોગેન યોગીનામ. જેણે જીવનમાં રાગ અને દ્વેષ શિથિલ કરી નાખ્યા હોય, પોતે ધર્મનું અનુકરણ કરીને ધાર્મિક રીતે જીવીને સંયમથી રહ્યો હોય, જેને શિથિલ કર્યા હોય, જેને થોડું ઘણું જ્ઞાન થયું. જ્ઞાન એટલે શું? વન્સ અગેન પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, શરીર, મન અને બુદ્ધિ અત્યારે હું શરીર છું, રાઈટ? પણ આપણે વિચાર કરીએ, પેલું એક્ઝામ્પલ, ટેલિસ્કોપ થી હું તારાઓને જોઉં છું. તારાનો ઓબ્જેક્ટ કહેવાય, તારા દૂર છે, એવી રીતે આ ઓબ્જેક્ટ, ઇમોશન્સ એન્ડ થોટ્સ, they are all called objects, right? મારાથી સમથિંગ અલગ છે. ટેલિસ્કોપ એ યંત્ર છે, એ પણ હું નથી. ટેલિસ્કોપ દ્વારા હું તારા જોઈ શકું છું. એવી જ રીતે શરીરથી હું દુનિયાના વિષયો, મનથી મનની લાગણીઓ અને બુદ્ધિથી વિચારોનો અનુભવ કરી શકું છું. એટલે આ 3 તારાની સરખામણીમાં ગણાય. અને શરીર, મન અને બુદ્ધિ ઇઝ લાઈક ટેલિસ્કોપ. અને હું કોણ? એ જેને જ્ઞાન થાય કે એ હું આત્મા જ છું, ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ આત્મા, આ પંચ મહાભૂતનું બનેલું શરીર, મન અને બુદ્ધિ જે એસેન્શિયલી ઇનર છે, એ ચેતનમય થઈ જાય છે અને હું એને ભૂલથી હું કહું છું. એટલે જેને એ જ્ઞાન થયું હોય ને જેને રાગ દ્વેષ શિથિલ કર્યા હોય, એ લોકો જ્ઞાન માર્ગ અપનાવે. જ્ઞાન માર્ગ મિનિંગ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરે, મન મેડિટેશન કરે અને પોતાના મનને પ્રત્યેક આત્મા જોડે જોડવા પ્રયત્ન કરે. પણ જેનું મન રાગ દ્વેષથી શિથિલ નથી થયું, એમને પણ એ બેસી રહે, જેમ અર્જુનની સ્થિતિ હતી, લડાઈમાંથી તો નીકળી જાય, પણ એનું મન શાંત રહીને મેડિટેશનમાં જશે. જેવો બેસે કે થશે કે એ દુર્યોધનની ચટણી, કે એમ જ આપણે પણ કે ફલાણા સગાવાલાએ તો આમ કર્યું, આને તો આમ કર્યું, આની સાથે મારે આમ કરવાનું છે, આને મળવા જવાનું છે, મારા બોસને તો બતાવી દેવું છે. ઓલ ધીસ થિંગ્સ તમારા સર્કમસ્ટન્સીસ પ્રમાણે આપણા મનમાં કઈ ને કઈ દોડતું જ હોય છે, ચાલતું જ હોય છે. હાર્ડલી 2 મિનિટ પણ 2 મિનિટ શું 2 ક્ષણ એવરેજ માણસનું મન શાંત રહી નથી શકતું. હવે એ માણસને ભગવાન કે તું જ્ઞાન કર, ઇમ્પોસિબલ. એટલે કે છે કે કર્મ યોગેન યોગીનામ, જ્ઞાન યોગેન સાંખ્ય. એટલે અર્જુન તારે તો કર્મ કરવું જોઈએ. એટલે મારે ને તમારે પણ શું? અર્જુન છે રાગ દ્વેષ આટલા સબળ છે, નિર્બળ નથી, એને કામ તો કરવું જ પડે. અને પછી ભગવાન કે છે નિયતમ કુરુ કર્મ તમ, રાઈટ? તારે નિયત કર્મ કરવું જોઈએ. કે કોઈ માણસ 1 મિનિટ પણ 1 ક્ષણને માટે પણ બેસી નથી શકતો. એટલે અર્જુન તારે કામ તો કરવું જ જોઈએ. પણ મારો ને તમારો શું છે કે જ્યારે પણ કામ કરીએ ત્યારે લોકોના સંપર્કમાં આવીએ, જે કામ કરીએ એ બહુ ગમતું હોય તો પાછો રાગ થઈ જાય. એ કામ નહીં ગમે અથવા જેની સાથે કામ કરતા હોય નહીં ગમે તો પાછો દ્વેષ થઈ જાય. એટલે આના કરતા મારે કામ જ નથી કરવું, કે કામ કરું છું તો રાગ દ્વેષ થાય છે, રાઈટ? એકલા ઘરમાં બેસી રહો, કોઈને મળો નહીં, કંઈ કરો નહીં, તો કોઈ વસ્તુ માટે રાગ થાય નહીં. પણ જે મનમાં વાસના હોય એ જ ચળવળ થયા કરે, પણ નવો રાગ નહીં આવે. એટલે અર્જુનને લડવું નથી. ભગવાન કહે છે ધેટ ઇઝ નોટ ધ સોલ્યુશન. કારણ કે તમે દુનિયામાંથી ગમે એટલા વિડ્રો થાવ, જ્યાં સુધી વાસના છે, મીઠાઈની દુકાને નહીં જાઓ, કેડબરી તમે દુકાનમાં જુઓ નહીં, ગ્રોસરી સ્ટોરમાં જાઓ નહીં, બિલકુલ નહીં જુઓ, પણ મનમાં જે કેડબરીની વાસના હોય એ તો તમને ગુફામાં બેસાડે તો પણ સડનલી ઉત્પન્ન થાય ને, તો એ તો સતાવશે જ. એટલે ભગવાન કે છે કે તારે અર્જુન કાર્ય તો કરવું જ પડે. એવી રીતે ડરી નહીં જા કે તું કાર્ય કરશે તો રાગ અને દ્વેષ વધશે કે તારી વાસના વધશે. પણ તારે કાર્ય એવી રીતે કરવું જેથી એક્ઝિસ્ટિંગ વાસના ઘટતી જાય અને નવી વાસના આવે નહીં. પ્લીઝ આપણે મારે ને તમારે બધા સમજવાનું છે, દુનિયામાંથી મારે ને તમારે સંન્યાસ લઈને દોડી નથી જવું. અને જસ્ટ બીકોઝ સંન્યાસ તો ડઝન્ટ મીન માઇન્ડ એ ખાલી ભગવા કપડા પહેરી અને વિચારો તો એના એ જ. અનલેસ અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય,
એટલે મારે તમારે કાર્ય તો કરવું જ. તો કઈ રીતે કરવું? ભગવાન કહે છે યજ્ઞાર્થાત કર્મણોન્યત્ર, 9મો શ્લોક, લોકો યજ્ઞાર્થાત કર્મણોન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધનઃ તદર્થમ કર્મ કૌંતેય મુક્ત સંઘ સમાચાર. યજ્ઞને માટે કામ કર. યજ્ઞ એટલે યજ્ઞમાં આપણે આહુતિ આપીએ, એટલે કે આ મારું નથી, ભગવાન મેં તને અર્પણ કર્યું. એનો અર્થ શું? પ્લીઝ સમજો, વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે કંઈ પણ કાર્ય કરીએ, એ કાર્ય કરતા કાર્યનું ઉદ્દેશ્ય શું છે, ધેટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમારો ગોલ શું છે એની પાછળ? જો એ ગોલ જ બરોબર, તમે કાર્યમાં કંઈ પણ કરો ગોલ પ્રમાણે જ કાર્ય કરતા હો છો. જો ગોલ મારો ચોખ્ખો હોય તો કાર્ય પણ ચોખ્ખું. એક બે દાખલા લઈએ. હવે હું ધંધો બિઝનેસ કરતો હોઈએ, નેચરલી બિઝનેસમેનને એનું ઉદ્દેશ્ય શું હોય? પૈસા માટે. એ કંઈ પણ કરે, આફ્ટર ઓલ ધંધો ઇઝ નોટ એ હેલ્સ પાવર ધર્માદા, ધંધો ઇઝ ટુ મેક મની. એ ધંધો કરે તો એનું ઉદ્દેશ્ય, એટલે કોઈ પણ કાર્ય કરે ધંધામાં, એનું ઉદ્દેશ્ય પૈસો. ઘણીવાર અહીંયા મોટા મોટા સ્ટોરમાં જે વસ્તુ $359 $360 મળતી હોય, સડનલી 50% સેલ કેવું આવે, પણ એ લોકોનું ઉદ્દેશ્ય શું છે? આ સ્ટોક જૂનો થઈ ગયો છે, કાઢી નાખવો છે, અને લોકો આ લેવા આવશે, બીજી વસ્તુઓ પણ જોશે તો એ પણ લેશે. એટલે અલ્ટિમેટલી ઉદ્દેશ્ય શું છે? નોટ કે ભાવ ઘટાડવાનું, ઉદ્દેશ્ય તો કે મને પૈસા મળે. જો આ તમે સમજી શકો કે દરેક વસ્તુ ઉદ્દેશ્ય. બીજો એક દાખલો આપું કે કોઈ 22-23 વર્ષની છોકરી, ફોર વોટ એવર રીઝન, એકાએક હસબન્ડ ડાઈઝ, અને બીજો 45 વર્ષનો માણસ છે, એને મદદ કરવાના પ્રિટેન્સ, પણ દાન તેની શું છે? લસ્ટ ફોર ધ લેડી. પણ બહારથી બતાવે શું કે હું તને મદદ કરવા માટે આવ્યો છું. પણ ઉદ્દેશ્ય શું છે? આપણું બધું કર્મ ઉદ્દેશ્ય પ્રમાણે થાય. તો જો હું ઉદ્દેશ્ય ભગવાનને જ અર્પણ કરવા માટે કરું કે ભગવાન, આ 2 હાથ, 2 પગ, મન, બુદ્ધિ, બધું તે મને આપ્યું છે, કર્મો તો હું જે કરું છું એ જ કરીશ, પણ તને અર્પણ કરીશ, રાધર દેન મારે માટે. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, મારે માટે અને બીજા માટે કરવામાં તફાવત શું છે? આપણે 1 ગ્લાસ પાણી લઈએ, એમાં હું મીઠું નાખું અને હલાવું, અને એ પાણી હું પીવું તો ખારું લાગે, બરોબર? પણ એ ચમચી મીઠું એક મોટા તપેલામાં, મારા ઘર પાછળ એક નાનો લેક છે, ધારો કે લેકમાં આપણે નાખ્યું હોય અને જરા સ્ટર કર્યું હોય, ને પછી લેકનું પાણી ચાખીએ તો એ મને લાગશે સોલ્ટી? ના લાગે. જે કામ મારા માટે કરું કે આ મને મળશે, મને આનંદ થશે, એ મારા જ અંતઃકરણમાં વાસના મૂકશે. પણ એ જ કાર્ય હું બીજાને માટે કરું, મારા માટે નહીં, તો મારી એક્ઝિસ્ટિંગ વાસના, બીકોઝ એ ડિઝાયર મારી છે, ડિઝાયરને લીધે વાસનાને લીધે ડિઝાયર, ડિઝાયરને લીધે આંદોલન, આંદોલનને લીધે કર્મ કરું, પણ એ કર્મનું ફળ હું મારા માટે નથી કરતો. એટલે એક્ઝિસ્ટિંગ વાસના ઘટતી જાય અને નવી વાસના આવે નહીં. વાસના જેટલી ઓછી થાય એટલી ઈચ્છા ઓછી, એટલા આંદોલન ઓછા, એટલું મન અને બુદ્ધિ શાંત, અને ઈશ્વરનો મને શાંતિ વધારે મળતી જાય. એટલે કર્મ તો કરવું જ, પણ મારું ઉદ્દેશ્ય બદલી નાખો. એટલે ભગવાન કહે છે યજ્ઞાર્થ, તો યજ્ઞ માટે એટલે કે મારે માટે તું કઈ પણ વસ્તુ પૂજાની રીતે કર. અને આપણે પૂજા કરીએ, ભગવાનને જ્યારે ભોગ ધરાવીએ ત્યારે પ્રસાદ, આપણે એવું નથી કહેતા કે મને કેમ આ પ્રસાદ, ભગવાન જે પ્રસાદ આપે એ આપણે પેલો પૂજારી જે આપે તે આપણે લઈ લઈએ. એવી જ રીતે આપણે કર્મ ભગવાનને અર્પણ કરીએ તો એનું ફળ જે મળે એ આપણે આનાકાની કર્યા વગર વી એક્સેપ્ટ. એટલે રાગ અને દ્વેષ ઉત્પન્ન ના થાય અને મન શાંત રહે. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, ઓબ્જેક્ટિવ ઇઝ મનને શાંત રાખવાનું, જેથી રાગ અને દ્વેષ. ભગવાન કહે છે કે નોટ ઓનલી ધેર અર્જુન, સહયજ્ઞ પ્રજા, ઇવન બ્રહ્માજીએ આ આખું ક્રિએશન જ્યારે ક્રિએટ કર્યું ત્યારે એક જ વસ્તુ મેઇન ખ્યાલ રાખ્યો, સહયજ્ઞ પ્રજા. આખી જે પ્રજાની સૃષ્ટિ, આખી સૃષ્ટિ બનાવી, એ બધાને કંટ્રોલમાં રાખીને યજ્ઞ સ્પિરિટથી જ કામ કરવા કહ્યું, એક્સેપ્ટ મનુષ્ય. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, મનુષ્યને મન આપ્યું છે પ્લસ બુદ્ધિ આપી છે.
બીજા આખા ક્રિએશન જે નિર્જીવ છે એ લોકો તો ભગવાનના કંટ્રોલમાં છે. જેમ પૃથ્વી ધરીની આસપાસ ફરે, સૂર્ય સવાર સાંજ થાય, એ તો બધું એ લોકો પોતાનું કંઈ બદલી જ નહીં શકે. પણ તમે જુઓ પ્રાણીઓ, રાઈટ, બહારની વ્યક્તિ આવે એટલે કૂતરો ભસશે જ. It is instinctive, it is natural in the પ્રાણી. એ ભગવાને એ લોકોને કંટ્રોલમાં રાખ્યા છે. ગાયનું બચ્ચું, ગાયને કોઈ દિવસ એવું નહીં કહેવું પડે કે ભાઈ તમે આપણે વાછરડાને પાઠશાળામાં મોકલીએ, જરા શીખે કે આપણે મીટ નહીં ખાવાનું. નહીં, ગાયનું વાછરડું કોઈ દિવસ મીટ ખાશે જ નહીં. વાઘને પણ બીક નહીં હોય કે મારું નાનું કબ, આ નાનો વાઘ કદાચ આજકાલ વેજીટેરિયન ને વિગનની ફેશન છે અને વેજીટેરિયન થઈ જશે. ઇટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ હેપન. શા માટે? કારણ કે ભગવાને ઇન્સ્ટિંક્ટિવલી જ એ લોકોનું ઓર્બિટ બનાવ્યું છે કે એમાં જે લોકો રહે, સહયજ્ઞ પ્રજા સુટવા. ઝાડ પોતાને માટે ફળ આપે, એ ફળ બીજાને માટે જ આપે. સૂર્યપ્રકાશ બીજાને જ આપે. એમ દરેક આખી સૃષ્ટિ પોતાનું કર્મ કરે પોતાને માટે અને બીજાને માટે કરે, યજ્ઞ સ્પિરિટ. પણ ભગવાને મનુષ્યને બુદ્ધિ આપી અને એને ફ્રીડમ આપી. તું યજ્ઞ સ્પિરિટમાં કામ કર અથવા સેલ્ફિશલી, તને બુદ્ધિ આપી છે. પણ જો તું પણ યજ્ઞ સ્પિરિટથી કામ કરશે, રાઈટ, અનેન પ્રસવિષ્યત્વમ યોહ અસ્તુ ઇષ્ટકામધુ, તો આ યજ્ઞ સ્પિરિટ એ તો તારા માટે કામધેનુ થશે, રામ રાજ્ય અને તારા જીવનમાં શાંતિ શાંતિ જશે. એટલે ભગવાન કે છે દેવાન ભાવત. જે આ 5 દેવ છે, ઘણા દેવ છે, પણ જે 5 મુખ્ય આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, આપ, પૃથ્વી, વરુણ દેવતા, ઇન્દ્ર રાજા, અગ્નિ દેવતા, એ લોકોને તું વર્શિપ કર, મીનિંગ અબ્યુઝ નહીં કર. પૃથ્વીમાંથી તમે ઓર કાઢો, પણ બધું પોલ્યુશન, પાણી ઉપર જેટલું તમે આ 5 તત્વોનું ધ્યાન રાખશો એટલું જ તમને દેવ લોકોનો પણ એ થશે. અને સાદો દાખલો, જ્યારે માં બાળકને સ્તનપાન કરાવે, બાળકની ઈચ્છા ભૂખ પૂર્ણ થાય, અને જ્યારે બાળક ચેષ્ટા કરે ત્યારે માતાને આનંદ થાય. બાળકને ખબર નથી કે હું ચેષ્ટા કરું છું, પણ એ ચેષ્ટા કરે તો માતાને. એટલે પરસ્પરમ ભાવયંતમ, હું તમને મદદ કરું, તમે મને. એટલે ભગવાન કે છે આ યજ્ઞ સ્પિરિટ તો તારે કરવો જોઈએ. પણ ભગવાન જાણે છે કે મનુષ્ય જરા સેલ્ફિશ છે. રિમેમ્બર, આપણા કોઈ પણ તમે ફ્રેન્ડ સર્કલમાં કે સગાવાલામાં અમુક લોકો પાસે પૈસા હશે, અમુક લોકોના સંજોગ સારા નહીં હોય, અમુકની તબિયત સારી હોય, અમુકની તબિયત સારી નહીં હોય. તો જેની વસ્તુની કોઈને જરૂર હોય ને મારી પાસે હોય, તો મારે એને એ આપવું જોઈએ. ચિન્મયાનંદજી, અમારી ચિન્મયા મિશનની જે પ્લેટ છે, એમાં 2 વાક્યો આવે છે. પ્રોડ્યુસિંગ મોર દેન વોટ યુ કન્ઝ્યુમ. એટલે જીવનમાં જેની કેપેબિલિટી હોય, યુ પ્રોડ્યુસ મોર દેન વોટ યુ કન્ઝ્યુમ, then only you can share, right? What is it? Producing more than what is the other one? Bhuli go. Anybody remember? Consuming more than what we take. And what we take, yeah. જે લોકો પાસે લઈએ એના કરતા, in other words, do more for people. એટલે ભગવાન કે છે ઈષ્ટાન ભોગાન હિ વેદ. જે લોકો આવી રીતે વર્તે તો જીવનમાં વર્તે. તમે ભગવાનનું પણ ધ્યેય રાખો, પણ એનું જયારે ફળ આવે, રાઈટ, પછી કે હવે નથી આપવું, રાઈટ, નેક્સ્ટ ટાઈમ આપશું. આ વર્ષે બધાએ બહુ કામ કર્યું, કંપનીમાં પ્રોફિટ તો થયો, પણ ચલો ને બોનસ નેક્સ્ટ યર આપશું, આ વર્ષે આપણે જ રાખી લઈએ. ઈષ્ટાન ભોગાન હિ વેદો દાસ્યંતે યજ્ઞ. જે તમને તમારા જ લોકોએ કામ કરીને આખી કંપનીમાં આટલો પ્રોફિટ કરાવ્યો છે, તો એ લોકો માટે પણ શેર શા માટે ન કરીએ? એ કે છે તૈર્દત્તાન પ્રદા. પણ જે પોતે જ ખાઈને બીજાને નહીં આપે, ભગવાન કૃષ્ણ શું કે છે એને? યો ભૂંગતે સ્તેન એવ. એ તો મારી દ્રષ્ટિમાં ભગવાન કે છે ચોર જ છે. એટલે હવે ઇટ ઇઝ બિટવીન યુ એન્ડ આઈ એન્ડ ભગવાન. આપણે પોતાને ગમે એટલા મોટા માનતા હોઈએ, ભગવાનની દ્રષ્ટિમાં જો હું શેર ના કરું તો હું ચોર છું. અને એ જ વસ્તુ ભગવાન પાછી કહે છે, જે યજ્ઞ શિષ્ટા સિનસંત મુચ્યંતે સર્વકિલ્પિસે. જે એવી રીતે શેર કરતો હોય છે, એનું ધ્યેય બીજાને સર્વ કરવાનું છે, પોતાના માટે નહીં. એ શું કહે છે? મુચ્યંતે સર્વકી. એ બધા પાપમાંથી મુક્ત થાય છે. પાપમાંથી એટલે એ બીજાને માટે કરતો હોય છે, પોતાને માટે નહીં. એટલે એની વાસના ઘટતી જાય ને, વાસના એટલે પાપ. જેટલી વાસના ઘટે એટલી ઈચ્છા ઘટે, જેટલી ઈચ્છા ઘટે એટલા મનના આંદોલન ઘટે. મન અને બુદ્ધિ શાંત, એ માણસ એટલું ઈશ્વરની નજદીક.
એટલે પાપ ઘટે મીનિંગ આપણી વાસના ઘટે. ઓર ભુંજતે તે ત્વગમ પાપા યે પચંતી આત્મકારણા. પણ ભગવાન કહે છે જે પોતાને જ માટે કુકર્મ હું જ ભોગવીશ, બીજા કોઈને આપવું નથી, એની તો વાસના વધતી જ જશે, રાગ અને દ્વેષ વધતા જ જશે. પછી એ યજ્ઞ કરે, પાઠશાળામાં જાય, ગીતા શીખે, કઈ ફેર નહીં પડે, એના મનમાં તો ઉદ્વેગ રહેવાનો ને રહેવાનો જ. પછી ભગવાન આપણને પેલું ચક્ર આપે છે જે આપણે જોયું, અન્નાદ ભવંતી ભૂતાની. ઇન અધર વર્ડ્સ, જ્યાં જ્યાં આપણા સગાવાલામાં, આપણા ફેમિલીમાં, આપણા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં યજ્ઞ સ્પિરિટ હોય, યજ્ઞ સ્પિરિટ એટલે જ્યારે બધાનો ઉદ્દેશ્ય હોય કે હું બીજાને માટે કંઈ કરી શકું. યુ થિંક ઓફ ઇટ, ઘરમાં 4 જણા હોય, પતિ પત્ની ને 2 બાળકો. લેટ અસ અઝ્યુમ કે ઇન-લોસ આર નોટ ધેર, રાઈટ, માતા. પણ 4 જણાની વૃત્તિ એ જોઈ, બાળકોને પણ એમ કે હું મમ્મી માટે કરું એટલે મમ્મી એની કે મમ્મી છોકરાઓ માટે, એ તો સ્વાભાવિક છે. પપ્પા પણ જો દરેક જણ કુટુંબ માટે જ, એમ્પ્લોઈઝ પણ બતાવે છે કે મારી કંપની માટે જ, ઓનર પણ કે એમ્પ્લોય અને કંપની માટે, તો કેટલી એ જાતની જ્યારે ભાવના હોય તો કે એ ભાવના ક્યાંથી આવે? ભગવાન કહે છે કર્મ બ્રહ્મોદ્ભવમ વિદ્ધિ. વેદની અંદર દરેકનું કર્તવ્ય શું છે? કર્મ. એ કર્મ કરવાની શક્તિ પણ ભગવાને ચેતના આપણામાં આપી છે. અને જ્યારે આપણે યજ્ઞ સ્પિરિટથી એ કામ કરીએ તો એ ચક્ર કમ્પ્લીટ થશે. જે ચક્ર ફોલો કરશે એના રાગ દ્વેષ ઘટશે. ભગવાન કહે છે જે ન કરે એ તો અગાયુ ઇન્દ્રિયા રામ મોગમ પાર્થ સજીવતી. એ તો અનનેસેસરીલી પ્રાણી કરતા ખરાબ મચ્છર તરીકે આ દુનિયામાં આવ્યો છે અને મચ્છરથી પણ ખરાબ રીતે મરી જશે, કારણ કે પોતાને માટે જ. પછી ભગવાન કહે છે કે 2 ટાઈપના લોકોને કહ્યું, પણ હવે ત્રીજા માટે કહું. એક છે જેને પોતાની કામના જ પૂરતી, રાઈટ, આઈ ડોન્ટ કેર બીજાને શું થાય, મારી ઈચ્છા પૂર્ણ થવી જોઈએ, જે મેજોરિટી ઓફ અસ. બીજા સાધક જેને આ બધું સાંભળ્યું ને થાય કે ના મારે કર્મયોગ કરવો જોઈએ. હે ભગવાન, હું ઘડીએ ઘડીએ ભૂલી જાઉં છું, પણ પાછું મને યાદ દેવડાવ કે મારું ઉદ્દેશ્ય હું કંઈ પણ કરું એ હું તને જ અર્પણ કરું, અને જે કંઈ મને મળે હું પ્રસાદ રૂપે લઉં અને બધાને વેચું. એ માણસ એ 2 ટાઈપના. પણ there is third person કે જેને ઓલરેડી બધી વાસનાઓ જતી રહી છે, મન અને બુદ્ધિ નિર્મળ છે. એ પરસીવર ફીલર જીવ એ શિવ થઈ ગયો છે. જેને જાણ્યું છે કે આ તો ફક્ત ટેલિસ્કોપ જેવું અંતઃકરણ અને બહિષ્કરણ છે. આ કરણ મારાથી જ ફંક્શન થાય છે, હું આ કરણથી જુદો છું. એ નર જે નારાયણ થઈ ગયો છે એનું કર્તવ્ય શું? ભગવાન કહે છે યહ તુ આત્મરતિ એવ આત્મતૃપ્ત સંતુષ્ટ તસ્ય કાર્ય. એ માણસને કોઈ કાર્ય, એને કર્તવ્ય કર નથી, કારણ કે જેને દુનિયામાંથી કંઈ લેવું નથી, એને કંઈ આપવાનું છે, તો એનું કોઈ કર્તવ્ય નથી. ઇન અધર વર્ડ્સ, એ માણસ જો બેસી પણ રહે તો કોઈ આંગળી ચીંધી ના શકે, કારણ કે એને કંઈ જોઈતું નથી. પણ ડઝ ધેટ મીન કે એને બેસી રહેવાનું? આપણે જ આપણી દ્રષ્ટિમાં જોઈએ, રાઈટ, અસ્યુમિંગ કે યુ એક્સેપ્ટ કે ભગવાન વેદ વ્યાસ મુનિ, ભગવાન શંકરાચાર્ય, વિવેકાનંદ, રામકૃષ્ણ પરમહંસ, રમણ મહર્ષિ, સ્વામી ચિન્મયાનંદ, રાઈટ, આ મહાન વિભૂતિઓ જેના નામ આપણને ખબર છે, જેનું કાર્ય આપણને ખબર છે, જે લોકોની વાસના એટલીસ્ટ વી એક્સેપ્ટ કે એ લોકોને ઈશ્વર દર્શન થતા, એમાંથી કોણ બેસી રહ્યું? એ લોકો બેસી રહે તો પણ ચાલે, પણ કોઈ બેસી રહ્યું? રિમેમ્બર, રમણ મહર્ષિ પણ અરુણાચલમાં હતા, પણ એ બેસી રહ્યા હતા. કોઈ પણ આવે, કોઈ સવાલ પૂછે, ઉપદેશ આપે, ત્યાં કામ કરે, એટલે એ લોકો કોઈ બેસી નથી રહેતા. એટલે ભગવાન કે છે ન તો ऐसे ના, આઈ મીન એ લોકોને દુનિયામાંથી કઈ લેવા નથી, કઈ છે નહીં, પણ છતાં કાર્ય સતત કરવું જ જોઈએ. એટલે કે છે અર્જુન તસ્માત સતતમ અસક્ત કાર્યમ કર્મ સમાચર અસક્તો હિ આચરણ કર્મ પરમાપ્નોતિ પુરુષ. એ કે તારે કર્મ તો કરવું જ, પણ ડિટેચ રહેવાનું. જેમ હું ઓફિસમાં જાઉં તો ઓફિસ મારી નથી, ઓફિસની ઇક્વિપમેન્ટ મારી નથી, એ બધી વસ્તુઓ મને આપી છે અને મારે તો ફક્ત કાર્ય કરવાનું છે. અને એ કાર્યથી જે મને વેતન મળે એ મારું, અને બાકીનું બધું અર્પણ કરવું. એવી જ રીતે આ શરીર, મન, બુદ્ધિ, આ ઓફિસ ભગવાને મને આપી છે વર્ક કરવા માટે, એનાથી હું જે કરું એનું ભગવાન વેતન આપે લેવાનું, બાકીનું બધું ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનું. પછી ભગવાન કહે છે કે જનક રાજા અને એ મૈથિલી નગરીમાં બધા રાજા હતા,
એ પણ બધા આ હાઈએસ્ટ પોઝિશન વાસનાથી મુક્ત અને ઈશ્વર દર્શન કરેલા એ લોકોએ પણ કર્મ કરતા કરતા જ અર્જુન આ કર્યું. એ લોકો પણ ઘેરે બેસીને રહ્યા. અને તું તો શ્રેષ્ઠ પુરુષ છે, તારે તો કર્મ કરવું જ જોઈએ, નહીં તો બીજા બધા પણ છોડી દેશે. પછી ભગવાન કહે છે કે લુક અર્જુન, તું તો જાણે છે હું કૃષ્ણ પોતે આ સૃષ્ટિનો કર્તા, જેને અવતાર લીધો છે. નમે પાર્થાસ્તિ કર્તવ્યમ ત્રિષુ લોકેષુ કંચન નાનવાપ્તમ વાપ્ત. મારે આ 3 લોકમાં કંઈ જ કરવાનું નથી. આખી દુનિયા જ મારામાંથી આવી છે. ડ્રીમર આખા ડ્રીમમાં છે, એને શું કરવાનું? એને કંઈ પણ જોયું તો એનું જ છે. એ છતાં શું કે છે? વર્ત એવ ચ કર્માણી. છતાં અર્જુન હું કન્ટિન્યુઅસલી વર્ક કરું છું. અને કઈ રીતે? ભગવાન કહે છે યદિયમ ન વર્તેયમ. જો હું જ વર્ક ના કરું તો કોઈ વર્ક નહીં કરે. કઈ રીતે હું વર્ક કરું છું? આપણે જોયું કે લો ઓફ ગ્રેવિટી. સૂર્યમાં હંમેશા પ્રકાશ, મિનિંગ બળતું જ હોય તો જ આપણને પ્રકાશ અને ગરમી મળે. સૂર્ય કોઈ દિવસ ડે ઓફ નથી લેતો, પૃથ્વી કોઈ દિવસ ઊભી નથી. દરેક વસ્તુ, ધ વેરી ફેક્ટ કે પંચાંગ આટલું પ્રિસાઇઝ છે, મિનિંગ બધા ગ્રહો, એવરીથિંગ, ઋતુ બધું જ બરોબર. એ શા માટે? ભગવાન 9મા ચેપ્ટરમાં આવે છે મય અધ્યક્ષ, કે હું અધ્યક્ષ છું અને મારી નીચે જ આ આખી પ્રકૃતિ કામ કરી રહી છે, હું કહું એ રીતે. એટલે અર્જુન, જો હું જ ના કામ કરું તો પ્રકૃતિ પણ કામ કરવાનું છોડી દે. પણ બધા કામ કરે છે કારણ કે હું કન્ટિન્યુઅસ વર્ક કરું છું. પછી ભગવાન કહે છે ઉત્સીદે યુરિમે લોકાહ ન કુર્યામ કર્મ ચેદહમ શંકરશ્ચત કર્તાસ્યામ ઉપહન્યામિ મા પ્રજા. ઉત્સીદે યુરિમે લોકા. જો હું આ કઈ ના કરું, ગ્રહો ને બધી આઉટસાઇડ નેચરલ વસ્તુઓ બધી બંધ થઈ જાય કામ કરતી, તો નેચરલી જો પૃથ્વી અટકી જાય તો શું થાય? નોટ ઓનલી ધેટ, એ કે છે શંકર છે. સી, આઉટર અને ઇનર. ભગવાન આઉટર થિંગ્સ પણ કંટ્રોલ કરે છે, પણ મારી અંદર લોહીનું ભ્રમણ, જે હું ખાઉં એ બધું ડાયજેસ્ટ થાય, મારા મનની ક્રિયાઓ, મારી બુદ્ધિથી આ ખરું છે આ ખોટું છે, એ બધું પણ જો ભગવાન નહીં કરે તો શું થાય? એટલે તે પણ આખું ભાંગી પડે ને. આને માટે એક પ્રશ્ન આવ્યો છે, એ આઈ વિલ રીડ અને પછી આઈ વિલ એક્સપ્લેન. લેટ મી ઓપન માય આઈપેડ ફોર અ સેકન્ડ હિયર. ઓકે, સવાલ આવ્યો છે કે ઇંગ્લિશમાં છે પણ આઈ એમ શ્યોર મોટા ભાગના બધાને જ ખબર. યોર એક્સપ્લેનેશન ઓફ ધ મીનિંગ ઓફ શંકર વર્ણશંકર ઇન અધ્યાય 3 શ્લોક 24. We had always interpreted Varnashankar as children of intercaste, interreligion or inter-race parents. I have 2 daughters, both married to white Americans. I have 3 grandchildren. My family calls them Varnashankar Praja. Children are well behaved, brilliant and respectful. They don't speak Gujarati, but do chant Gayatri Mantra, Shanti Path, and they also perform Havan. So Varnashankar has more than one meaning. Please help me understand. And okay, WhatsApp. Okay. Now let us understand. Varna અને આશ્રમ, એ બે શબ્દ we are familiar, right? કે તમારું વર્ણાશ્રમ શું છે? આશ્રમ એટલે બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ, ગ્રહસ્થ આશ્રમ, વાનપ્રસ્થ આશ્રમ અને સંન્યાસ આશ્રમ. એટલે ઉંમર પ્રમાણે શું કરવું, લેટ અસ લીવ ઇટ. ને વર્ણ એટલે શુદ્ર, વૈશ્ય, ક્ષત્રિય અને બ્રાહ્મણ. હવે આની અંદર ભગવાન શું કહે છે કે જો હું કામ નહીં કરું, ઇન અધર વર્ડ્સ, ભગવાન અર્જુનને શું બધું છોડીને મેડિટેશન કરવા જવું છે? ભગવાન કામ કરવાનું છોડી દે. રિમેમ્બર, ભગવાન 2 રીતે કામ કરતા હોય છે, રાઈટ? બધા ગ્રહો, આખી પૃથ્વી, નોટ પૃથ્વી, આખી સૃષ્ટિ, આખી આકાશગંગા, જેટલી ગેલેક્સી છે બધું જ એનું સંચાલન કરતા હોય છે. અને જે લોકો જીવિત છે, વેધર ઇટ ઇઝ કીડી, હાથી કે મનુષ્ય, એની અંદર રહીને પણ એ લોકોનું સંચાલન કરે છે. એટલે ભગવાન કહે છે જો હું બહારનું નહીં કરું તો બહારની બધી સૃષ્ટિ ભાંગી પડે, અને જો હું અંદર પણ સંચાલન નહીં કરું તો રક્ત ભ્રમણ એ બધું પણ અટકી જાય. નોટ ઓનલી ધેટ, માણસ પોતાનું કર્તવ્ય પણ ભૂલી જાય છે કે નહીં? જો મારા મન, મારી બુદ્ધિમાં ડિસ્ક્રિમિનેશન જતું રહે, કારણ કે ભગવાન હવે જતા રહ્યા છે, રાઈટ? ભગવાન કહે છે બધા મેડિટેશન કરવા બેસી જાઓ.
તો મારા મનની બુદ્ધિ ડિસ્ક્રિમિનેટ નહીં કરે તો મારો પરણેલો હું 28 વર્ષનો 2 છોકરા હું અને સડનલી થાય કે હું તો આ બધું છોડીને આશ્રમમાં જતો રહું. અલા ભાઈ, તો તારે વાઈફ અને છોકરાઓનું શું થશે? એ વિચાર કરવાની મારી એબિલિટી જતી રહી. અને હું કહું કે ભગવાન પણ થાય એને અહીંયા કે છે ભગવાન કે જો એ આખી જે છે દરેકની મનની સ્થિતિ મન પ્રમાણે કરવાનું, એ આખી ભાંગી પડે અને પછી પ્રજા જો જસ્ટ થિંક ઓફ ઇટ, ઘરમાં મા બાપ ના હોય તો બાળકો વીડ્સની માફક ઉછળે. વીડ્સને ગુજરાતીમાં શું કહે ખબર નહીં, પણ જ્યારે માળી હોય ગમે તે વસ્તુ ઉગતી હોય એ કાઢી નાખે તો એ આખો ક્યારામાં બગીચામાં ફૂલ થાય, નહીં તો વીડ્સ ઉગે. એવી રીતે બાળકોને આપણે સંસ્કાર આપીએ અને એના ખોટા સંસ્કાર રિમૂવ કરીએ તો એ બાળક પણ સારી રીતે ઉછરે. પણ પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, કદાચ તમારા સગાવાલા જેમણે જે પૂછ્યું છે મસ્કરીમાં કહેતા હશે કે વર્ણશંકર પ્રજા, દરેક આપણા ધર્મ પ્રમાણે આપણે બધા જન્મતી વખતે ક્ષુદ્ર જોઈએ છીએ અને પછી આપણે આસ્તે આસ્તે એઝ વી ગ્રો આપણી વૃત્તિઓ બદલાય. અમુક લોકો બહુ પ્રવીણ હોય ધંધામાં ખેતીમાં, એને કહેવાય વૈશ્ય. અમુક લોકોને એવું થાય કે દેશને માટે તો હું મરી જ છૂટું, એને કહેવાય ક્ષત્રિય. પોલિટિશિયન્સ એટલા જેને દેશને માટે કંઈ કરવું હોય એને ગાંધીજી છે, વલ્લભભાઈ પટેલ, મોદી કે રાહુલ ગાંધી, whether you like Modi or Rahul Gandhi doesn't matter, they want to do something, એને કહેવાય. અથવા તો આર્મીમાં એને કહેવાય ક્ષત્રિય. અને જેને નેચરલ આકર્ષણ થાય કે ધર્મ જાળવવો જોઈએ સોસાયટીમાં અને એ લોકો ધર્મસર કરે અને ધર્મનો પ્રચાર કરે, એને કહેવાય બ્રાહ્મણ. તમે જે કુળમાં જન્મ્યા હોય એ તો એક્સિડન્ટ છે. થિંક ઓફ ઇટ, ગૌતમ બુદ્ધ ક્ષત્રિય ફેમિલીમાં જન્મેલા ને, એના પપ્પા રાજા હતા, રાઈટ, એનું નામ હતું રાહુલ. પણ એ પોતે એને વસ્તુઓ જોઈને વૈરાગ્ય આવી ગયું એટલે એના જ હૃદયમાં રહેલું બ્રાહ્મણત્વ ખુલી ઉઠ્યું અને બધું છોડીને જતા રહ્યા. પાછા આવ્યા ત્યારે એના પપ્પાએ કહ્યું કે એના પપ્પા માટે તો રાહુલ આ બધું છોડી દે, દુનિયાને બનાવે છે, એના કરતા પાછો રાજા થઈ જાય. એના પપ્પા પણ એને સમજી નહીં શક્યા. આપણે કહીએ કે બ્રાહ્મણ, પણ રિમેમ્બર કૃષ્ણ ભગવાન કોણ હતા? યદુકુળમાં જન્મેલા, એ બ્રાહ્મણ હતા. રામ ભગવાન ક્ષત્રિય, વેદ વ્યાસ માછીમાર બ્રાહ્મણના, અને આપણે બધા વેદ વ્યાસની પૂજા કરીએ છીએ. એટલે બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય હું કોને ત્યાં જન્મ્યો છું નહીં. દરેક બાળક મોટો થાય ને પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે નેચરલી એ ઉગી નીકળે અને પછી એના કર્તવ્ય, ગુણ અને કર્તવ્ય આખા ચોથા અધ્યાયમાં એકદમ ડિટેલમાં શીખ્યું છે. એટલે જો તમારું ફેમિલી, આનો સવાલનો જવાબ, વર્ણશંકર ડોન્ટ ફીલ બેડ. એ લોકો કદાચ સમજતા નહીં હોય અથવા તમે મસ્કરીમાં કહેતા હશે, પણ યોર ચિલ્ડ્રન આર એઝ ગુડ એઝ એનીબડીઝ ચિલ્ડ્રન. ડોન્ટ ફીલ બેડ એટ ઓલ કે એ લોકો વર્ણશંકર, ધેર ઇઝ નથિંગ. બીજું પણ એક આઈ હેવ ઓબ્ઝર્વડ ઇટ, 40 વર્ષથી અહીંયા ચિન્મય મિશનમાં શીખવીએ છીએ. ઘણા બાળકો, બાળકોની વૃત્તિ નાના હોય ત્યારે ઘણી વાર પપ્પા મમ્મી એ લોકોને અમારે ઘેરે લાવે. 7, 8, 10, 11 વર્ષના છોકરા, કેટલા વાગ્યા? 10, 11 વર્ષના હોય, સોફા પર બેસાડે, ચલો અંકલ અને આંટી હનુમાન ચાલીસા બોલો, અને છોકરાઓ એકદમ શાંત થઈને હનુમાન ચાલીસા આખું ગાઈ જાય. એના મમ્મી પપ્પાનું પણ આમ છાતી ફૂલે. નેચરલી વી વુડ એપ્રિશિએટ, બેટા વેરી ગુડ એટસેટ્રા. પણ 18, 19 વર્ષના થાય અને કોલેજમાં જાય, સડનલી જે છોકરાઓ બાલ વિહારની યોગનમાં બેસ્ટ લાગતા હોય કે આ બહુ સારા, આઈ એમ નોટ સેઇંગ કે ખરાબ થઈ ગયા, પણ મનમાં જે વૃત્તિઓ અત્યારે પપ્પા અને મમ્મીના દબાણ લીધે બાલ વિહારમાં જવાનું છે, તારે શીખવાનું છે, તો બધું કરતા હોય, પણ એની વૃત્તિ જુદી હોય ને કોલેજમાં પછી સડનલી બીજા વોટ બાલ વિહાર, વોટ ચિન્મય મિશન, નોટ બધા, બટ સમ મે કમ્પ્લીટલી ચેન્જ. અને એ જ બાળક, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, 18 થી 25, 30 વર્ષ સુધી મારે નથી ધર્મનું કોઈ કામ, નથી મારે ચિન્મય મિશન જોડે કઈ કામ, અને એને ત્યાં બાળક આવે, સડનલી અંકલ આંટી કશે વેડિંગમાં રિસેપ્શનમાં મળે, as soon as my child becomes 4, auntie, uncle, I want to come back to Chinmay Mission, અને પોતે છોકરાઓને લઈ આવે પણ ખરા. એટલે what I am saying કે don't jump to conclusion કે મારા છોકરાઓ તો આ છે તે છે. આપણે બધા આપણી વૃત્તિ પ્રમાણે અનફોલ્ડ થતા હોઈએ છીએ અને એ પ્રમાણે આપણે કર્તવ્ય કરીએ.
એટલે ડોન્ટ વરી અબાઉટ ઇટ. ઇફ they say વર્ણસંકર, most likely they don't understand what they are talking about and they are looking at the literal meaning. So anyway, ભગવાન કહે છે કે જો હું આ નહીં કરું તો બહાર અને અંદર બંને જગ્યાએ આ થશે. અને તો પછી આપણે કામ કેવી રીતે કરવું? સક્તા કર્મણિ વિદ્વાંસ યથા કુર્વંતિ ભારત કુર્યાત વિદ્વાંસ તથા સક્ત. તારે લોકોને એકદમ સ્ટોપ નહીં કરી દેવા કે તમે કાર્ય નહીં કરો અથવા તો બીજાને માટે યજ્ઞ સ્પિરિટમાં જ કાર્ય કરો. જે સેલ્ફિશલી કરતો હોય એને સેલ્ફિશલી કરવા દો, પણ તમે એની જોડે જોડાઈ જાઓ અને જ્યારે એ જુએ કે આ પણ આટલી ધગસથી કામ કરે છે પણ આનું મન અંતકરણ કેટલું શાંતિ છે અને મને તો કેટલો ઉહાપો છે, 1 મિનિટ શાંતિ નથી, હું આટલું બધું કરું છું અને મારા જીવનમાં શાંતિ નથી, હું શોધું છું અને આ મારા જેટલી જોશથી કામ કરે છે પણ એની કેટલી શાંતિ છે, એ જોઈને એ માણસ આસ્તે આસ્તે બદલશે. પણ નેવર સ્ટોપ એ પર્સન કે યુ સ્ટોપ ડુઈંગ, કારણ કે એકવાર જો એને ઉભો રાખી દો તો એ ચાલુ નહીં કરી શકે. પછી ભગવાન કહે છે પ્રકૃતિ ક્રિયમાણાની. જ્યોતિબેન 27. પ્રકૃતે ક્રિયમાણાનિ ગુણૈઃ કર્માણિ સર્વશઃ અહંકાર વિમૂઢાત્મા કર્તાહમિતિ મન્યતે. પ્રકૃતે ક્રિયમાણાનિ ગુણૈઃ કર્માણિ સર્વશઃ અહંકાર વિમૂઢાત્મા કર્તાહમિતિ મન્યતે. હવે ભગવાન સમજાવે છે કે પ્રકૃતે ક્રિયમાણાની ગુણૈઃ કર્માણી સર્વશ. આ આખી જે પ્રકૃતિ છે, મીનિંગ આ દુનિયા જે આપણે જોઈએ છે એમાં 3 છે, સત્વ, રજસ અને તમસ. 3 ગુણ છે પ્રકૃતિ ક્રિયમાણાની. અને પ્રકૃતિનો સ્વભાવ જ છે પૃથ્વી ધરીની આસપાસ ફરે છે, પાણી બરફ તરીકે પહાડ ઉપર પડે, પછી સૂર્ય પોતાની ગરમી આપે, એ પણ શું એની પ્રકૃતિ છે કે સૂર્ય ગરમી આપે, એ બરફ પીગળે પણ પાણી ઉપર જાય કે નીચે જાય, એ એના ગુણની પ્રકૃતિ પ્રમાણે નીચે જ આવે. પણ વહી ને એના પ્રકૃતિ પ્રમાણે એ દરિયાને જ મળે અલ્ટિમેટલી, ઇઝન્ટ ઇટ? કે આ પ્રકૃતિ ક્રિયમાણાની ગુણૈઃ કર્માણી સર્વશ, કે બધે જ આખી દુનિયામાં દુનિયા આખી પ્રકૃતિ પોતાના ગુણ પ્રમાણે ચાલતી હોય છે, કઈ બદલાતું નથી. જ્ઞાન શક્તિ, ક્રિયાશક્તિ, જ્ઞાન શક્તિ, ઈચ્છા શક્તિ અને ક્રિયાશક્તિ, ત્રણેયમાં કોમન શું છે? શક્તિ. આ શક્તિ પ્રકૃતિમાં દરેક વસ્તુમાં છે. રાઈટ? તમે બી તો રોપો, વૃક્ષ ને અહંકાર થાય છે કે હું મોટો થાઉં છું. વૃક્ષ પાણી ચૂસે મૂળથી, ખેતર મળે, પ્રકાશ મળે એટલે ઓટોમેટિક એ થાય. રાઈટ? મારા ને તમારા, રાઈટ? આપણા વાળ વધે છે ને, આપણે શું કરીએ છીએ એના માટે? એની મેળે વધે છે કે નહીં? કે આપણે સવારે ઉઠીને નક્કી કરીએ કે ચલો આજે તો વધારવા છે વાળ, એટલે હું આજે મહિને 1 વાર આઈ વિલ ટ્રાય, એટલે વાળ વધે. જે લોકોને ટાલ પડી છે એ લોકો પણ તેલ લગાડતા હોય છે, જેના વાળો છે એ પણ તેલ લગાડતા હોય છે, જેના વધે છે અમુક ટ્રાય કરે છે, નથી વધતા. યુ કાન્ટ હેલ્પ ઇટ. પાણી વહેતું હોય, સૂર્ય ઉગે છે, પૃથ્વી ફરે છે, ઇન અધર વર્ડ્સ આ બધું એની મેળે થયા જ કરતું હોય છે પ્રકૃતિમાં. પ્રકૃતે ક્રિયમાણાની ગુણૈઃ કર્માણી સર્વશ, કે પોતાના પ્રકૃતિ પ્રમાણે એ જ પ્રમાણે આપણું મન પણ. રાઈટ? પ્રકૃતિ આપણી જે વાસના હોય એ જ વાસના બુદ્ધિ મનમાં મેનિફેસ્ટ થાય અને એ જ પ્રમાણે આપણે નથી કહેતા કે આ માણસ તો બહુ નોબલ છે, કદાચ એ તમને સાચું કહેશે ને કડવું લાગશે પણ યુ કેન રિલાય ઓન હિમ. આ માણસને તમે એ કહી શકો. પછી અમુકને જોઈએ અલા એના પર તો બિલકુલ વિશ્વાસ કરતો જ નહીં, એ જે કે તે ગમે એટલું સાંભળશે પણ એમાં તણાઈ નહીં જતો, આ માણસ નહીં. રાઈટ? અમુકને આપણે જોયું કે આનો તો વિશ્વાસ જ નહીં કરવો, આ તો રાઈટ. શા માટે? એ માણસ જ્યારે પોતાને વ્યક્ત કરે દુનિયામાં એની પ્રકૃતિ પ્રમાણે અને વી ડ્રો એ કન્ક્લુઝન કે મારો અનુભવ છે કે ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ ઇઝ, એ પ્રકૃતિ આપણે જલ્દી બદલી નથી શકતા. રાઈટ? આપણે દરેક આપણને બદલવા ટ્રાય કરતા છે. કોને સારા નથી તો
પણ એટલા જલ્દી સારા નથી થઈ શકાતું, કારણ કે પ્રકૃતિ પોતાનો સ્વભાવ જલ્દી બદલે નહીં. જે જૂની વાસના હોય એ આસ્તે આસ્તે બદલી શકાય. એટલે કે છે પ્રકૃતિ ક્રિયમાણાની ગુણૈ કર્માણી સર્વસ. આપણું જે કર્મ છે એ આપણી વાસના જ પ્રોજેક્ટ થાય અને બહાર આવે છે. એટલે મન પોતાની રીતે વર્તન કરતું હોય છે, એ થયા જ કરે, એમાં મારો બહુ કંટ્રોલ નથી. છતાં આપણે શું માનીએ છીએ? ડુ યુ નો હાઉ ડુ યુ નો દર ગુરુવારે પ્રવચન કોણ આપે છે? ગૌરાંગ નાણાવટી. એ અહંકાર ખોટો, રાઈટ? આપણને દરેકને, હું મારો દાખલો આપું છું એટલે યુ ડોન્ટ ફીલ બેડ કે મેં કર્યું, હું કરું છું, પણ રિયલી એ હું કોણ છું? જસ્ટ થિંક ઓફ ઇટ. દરિયાની અંદર કેટલા મોજા આવતા હોય. અહીંયા હું ટેક્સાસમાં રહું છું, અહીંયા ગલ્ફ કોસ્ટ ઇઝ બાજુમાં. ત્યાં ઇન્ડિયન ઓશન, ઓસ્ટ્રેલિયા પાસે પણ ઓશન, કેલિફોર્નિયા પાસે પેસિફિક, હવાઈમાં પેસિફિક ઓશન, ઇંગ્લેન્ડ પાસે એટલાન્ટિક ઓશન. દરેક ઓશનમાં, દરેક દરિયામાં કેટલાય મોજા આવતા હોય. નાના હોય, આસ્તે આસ્તે મોટા થાય. એમાંથી એક મોજાને થાય કે લોક, હું કેટલું નાનું હતું, આસ્તે આસ્તે મોટું થયું, મારી આગળના મોજાને ભરખી ગયું અને લોક હવે તો હું એકદમ મોટું મોજું છું. હવે વિચાર કરો, એ મોજાની જાતિ અને દરિયાની જાતિમાં કઈ ફેર છે? દરિયાનું પાણી ખારું, મોજાનું પાણી ખારું. દરિયામાં પાણી, મોજામાં પાણી. તો ઓનલી થિંગ ઇઝ કે મોજાને આકાર છે, જ્યારે દરિયો ઇન્ફિનિટ છે એટલે આપણને આકાર દેખાતો નથી. પણ એ મોજું ખરેખર દરિયાથી જુદું છે. ઇટ ઇઝ એન ઇન્ટિગ્રલ પાર્ટ ઓફ દરિયો, પણ પોતાના અહંકારને લીધે એ માને છે કે હું તો આ મોટું મોજું, મારી આગળનું મોટું મોજું તો એને ભરખી ગયું. જ્યારે બરોબર વચ્ચે એકદમ ઊંચું હોય ત્યારે કે હું કેટલું ઊંચું છું. અને પછી એ જ મોજું જરાક આગળ જાય ને એની પાછળ બીજું મોજું મોટું આવે અને હવે આ નાનું થતું જાય ત્યારે શું કહે? હે ભગવાન, મને બચાવી લે, હું તો હવે મરી જઈશ. આ પાછળનું મોજું આવે છે. અને બિફોર એ પ્રાર્થના પૂરી કરી શકે, દરિયા કિનારે પથ્થરો જોડે અથડાય અને મરી જાય. એટલે શું ફીણ થઈ જાય, ના થાય, પણ ખરેખર એ મોજું મરી જાય. એ પાણી જ હતું, એને અહંકાર થયો કે હું મોજું છું, અને વળી પાછું એ થયું. લીલાભાભી, તમારું માઇક્રોફોન બંધ કરો. થેન્ક યુ. એટલે એ મોજાને થાય છે કે મારો અહંકાર છે, પણ એ ખરેખર પાણી છે. એવી જ રીતે ભગવાન કહે છે કે આ શરીર, મન, બુદ્ધિથી તું જે કંઈ પણ કરે છે, તને લાગે છે કે તું કરે છે, પણ આની અંદર ખરેખર તારું શું છે? યુ નો, રિયલી આપણે વિચાર કરીએ. સી, ધીસ રિયલી રિક્વાયર્સ થિંકિંગ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો હું અહીંયા આવ્યો, એમાં મેં કંઈ કર્યું નથી, રાઈટ? માતા પિતાએ મને પેદા કર્યો, એમાં તો યુ કાન્ટ ટેક એની ક્રેડિટ. આવ્યા ત્યારે ભગવાન પ્રોટેક્ટેડ, રાઈટ? હૃદય ભગવાન આપ્યું, કિડની ભગવાન આપ્યું, બધું જ આપ્યું. નોટ ઓનલી ધેટ, રક્ત ભ્રમણ, યુ નો, લોહી ચાલવાનું, ડાયજેશન કરવાનું, એ બધું મને કોઈ શીખ્યું નથી. એ કોણ કરે છે? યુ કોલ ઇટ નેચર ઓર ભગવાન, પણ હું ને તમે તો નથી જ કરતા. ઇઝન્ટ ઇટ? બાબો દૂધ પીએ, પછી કેળું ખાય, બટાકું ખાય, આસ્તે આસ્તે ખાતા શીખે, પછી બધું ખાતો હોય, પણ એ વસ્તુ ડાયજેસ્ટ કરીને એમાંથી લોહી બનાવવાનું, લોહીમાંથી માંસ બનાવવાનું, બોન મેરો, બોન આપણને આવડે છે? આ બધું કોણ બનાવે છે? કોલ ઇટ નેચર ઓર ભગવાન, રાઈટ? કોલ ઇટ નેચર ઇફ યુ ડોન્ટ બિલીવ ઇન ભગવાન, પણ એ નેચર જ બનાવે છે ને. તો આ હાથ કોણે બનાવ્યો? કે નેચરે. કોણ બનાવ્યું? ખેડૂતે બી કોણે આપ્યું? સર્જન જેને કર્યું એને જ કેરીનું પણ બીજ આપ્યું ને કેળાનું બી આપ્યું, રાઈટ? આપણે કઈ બી બનાવ્યું નથી. ઘઉં અને ચોખા આપણે તો વાવીએ છીએ, કરેક્ટ? એ ખાઈને આ શરીર બન્યું, અને પછી આ શરીર કઈ કરે અને હું કરું છું. થિંક ઓફ ઇટ. કેટલી નાદાની ઓર મૂર્ખતા કહેવાય. આમાં મેં શું કર્યું? આ શરીર મારું નથી, મન મારું નથી, બુદ્ધિ મારી નથી. એમાં જે સંસ્કારો છે એ મારા શિક્ષકો, મા બાપ, ગુરુએ આપ્યા. અને પછી હું થોડું કામ કરું કે હા, હું ગીતા શીખું છું.
થિંક ઓફ ઇટ, કેટલી મૂર્ખતા કહેવાય. એટલે ભગવાન કહે છે પ્રકૃતે ક્રિયમાણાની ગુણૈઃ કર્માણી સર્વસઃ અહંકાર વિમૂઢાત્મા કર્તા અહમ ઇતિ મન્યતે. એ કે જે પોતાને કર્તા માને છે, અહંકાર વિમૂઢાત્મા. વિમૂઢાત્મા મીનિંગ મૂર્ખ માણસ, સુપ્રીમલી ફૂલ. એ માને છે કે હું કરું છું. સી, એકવાર એક ફાધર, મધર અને 2 બાળકો, લોકો 7-8 જણા, 7-8 ગાડીઓ સાથે નીકળી, પણ એક ગાડી છૂટી પડી ગઈ અને દિલ્હીથી એ લોકો હરિદ્વાર જતા હતા. અને ફોર વોટ એવર રીઝન એ લોકોને બહુ મોડું થઈ ગયું. હવે તમે જ્યારે દિલ્હીથી હરિદ્વાર જતા હો અને હરિદ્વારથી 50 માઇલ દૂર હો અને રાત્રે 8-9 વાગી ગયા હોય, પછી ઇટ ઇઝ પ્રીટી ડાર્ક, એટલી બધી વસ્તુ નથી, વચ્ચે નાના નાના ગામ આવે હરિદ્વાર, પછી બાય ત્યાંથી હરિદ્વાર જાઓ તો વચ્ચે ક્યાં આવે નહીં. અને એ વખતે પપ્પાએ જે ગાડી રેન્ટ કરેલી અને આ વચ્ચે બગડી ગઈ, અને એની વાઈફે કહ્યું હશે, એઝ મોસ્ટ ઓફ યુ નો, જનરલી આપણે ચલાવતા હોય તો આપણને ડિરેક્ટ કોણ કરે કે તમે પેટ્રોલ પુરાવી લો ને. પણ પપ્પાને થયું કે અંધારું બહુ છે, જલ્દી પહોંચી જઈએ, તો કે નથી. અને જેમ હરિદ્વાર નજદીક આવતું ગયું, પેલું પેટ્રોલનું ઇન્ડિકેટર ઈ પર આવી ગયું. એટલે એ લોકોને ભય લાગ્યો કે આ પેટ્રોલ ખલાસ થઈ જશે અને રસ્તામાં કઈ ગાડી ઊભી રહી જશે, અને અહીંયા એટલી વસ્તી નથી, અને આ વી હેવ હર્ડ કે અહીંયા તો વાઇલ્ડ એલિફન્ટ કે એવા પણ કોઈ વાર આવી જાય તો શું થશે. અને એકવાર પપ્પા જ ભૂલથી બોલી ગયા કે આ પેટ્રોલ બહુ નથી, એટલે પાછળથી તો શરૂ થઈ ગયું, તમે તો સાંભળતા જ નથી, તમારે એ હતું આમ તેમ. પણ એની બાજુમાં એનો 8 વર્ષનો છોકરો બેઠેલો. એને ખબર હતી કે આપણે હરિદ્વાર પહોંચવાનું છે, ને પપ્પા પણ એકદમ નેચરલી ટેન્સ હતા, પણ એ ચલાવતા હતા. પેલા છોકરો સમજે નહીં, પણ એ પણ બાજુમાં એનો પગ, જેમ પપ્પા એક્સિલેટર મૂકે એ પણ એક્સિલેટર, જમણી બાજુ એક્સિલેટર એની એક્સિલેટર, પણ એ પણ આમ પગ દબાવે ને કરીને કરે. અલ્ટિમેટલી ડરતા ડરતા ફાઇનલી એ લોકો હરિદ્વારમાં જે હોટેલમાં જવાનું હતું ત્યાં પહોંચ્યા. અને પેલા બીજા કાકા અને ફ્રેન્ડ્સ ને બધા તો બહાર ઉભેલા કે આ લોકો કેમ નહીં આવ્યા. કે જેવા આવ્યા અને બારણું ખોલ્યું, પેલો છોકરો તરત બાળકને કે કાકા તમને ખબર છે, જો આજે મેં ગાડી નહીં ચલાવી હોત તો અમે અહીંયા આવ્યા જ ના હોત. પેટ્રોલ તો સાવ ખલાસ થઈ ગયેલું, પણ મેં જે મારા પગથી દબાવ્યું તો આજે ગાડી અહીંયા સુધી આવી. હવે એ બાળક નાદાન છે, એને ખબર નથી કે હું આમ પુશ કરું, પણ એ જાણે છે કે પપ્પા પુશ કરે છે અને ગાડી ચાલે છે તો હું પણ કરું. તમારી ને મારી સ્થિતિ, આ શરીર, એની અંદર રક્ત ભ્રમણ, ડાયજેશન, થિંકિંગ એબિલિટી, રાઈટ. ભગવાને કહ્યું છે જો હું 1 મિનિટ પણ રજા પર જાઉં તો તમારી થિંકિંગ કેપેબિલિટી પણ છે. આ બધું ભગવાન કરે છે. અને છતાં આપણે કહીએ છીએ વોટ, તમને ખબર છે મેં શું કર્યું? ભગવાન કહે છે અહંકાર વિમૂઢાત્મા કર્તા અહમ, હું કરતા છું, અહમ ઇતિ મન્યતે. Understand કે wave is an integral part of the ocean. એવી જ રીતે હું અને તમે સંસારના એક ભાગ જ છીએ, સંસારથી જુદા નથી. જેમ મોજું દરિયાથી જુદું નથી, એક જ જાતિ છે અને એ દરિયાનો જ ભાગ છે, એવી જ રીતે હું ને તમે સંસારની જ એક અંશ છીએ. આપણે સંસારથી જુદા નથી. અને જો સંસારથી જુદા નથી તો એ સંસારમાં હું કેવી રીતે કે હું સારો એટલે સંસાર સારો, મેં કર્યું મીનિંગ કોણે કર્યું? સંસારે કર્યું. પણ છતાં આપણે શું માને છે બધા તો છે જેવા. થિંક ઓફ ઇટ. સી, ઘણી વાર હું સાંભળું મુંબઈમાં લોકો જોડે વાત કરીએ, કોઈ જોડે, લોકો સમજતા નથી, બહાર જતા નથી, પેલું માસ્ક પહેરતા નથી, ઘરમાં બેસતા નથી. અલા ભાઈ, ભગવાને તમને 3 કે 4 કે 2 બેડરૂમ આપ્યા છે. અન્ડરસ્ટેન્ડ કે મુંબઈમાં તો કેટલા એવા લોકો છે એક રૂમમાં 8 કે 10 જણ રહેતા હોય. ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ટુ સીટ ઇન એ એર કન્ડિશન બેડરૂમ. ઘરમાં ખાલી 4 માણસો અને ગાંઠી બહાર સૂતો હોય અને ટુ સે કે લોકો સમજતા નથી. જે એક રૂમમાં 8 કે 10 જણા હોય એને બહાર જવાનું મન નહીં થાય. થિંક ઓફ ઇટ. એટલે આપણે બધા આ સંસારના એક અંગ છે. હું જ કરું છું એ જ સાચું કરું છું એવું નથી, અને હું જ કરું છું એ કે છે અહંકાર વિમૂઢાત્મા
કર્તાહમિતિ મન્યતે. એટલે અન્ડરસ્ટેન્ડ પ્લીઝ. આ સમજવામાં બહુ ડિફિકલ્ટ નથી, પણ કાલે સવારે અથવા જે રાત્રે સૂતી વખતે તમે એકલા સૂતી વખતે વિચાર કરો અને થિંક અબાઉટ ઇટ કે આ પૃથ્વી આની મેળે ફરે છે, આ બધું ચાલે છે, ભગવાન ઇઝ ડુઈંગ ઇટ. મારા શરીરમાં પણ આ બધું એ જ કરે છે અને હું એમાં મારું કરું, અને છતાં મારો આટલો અહંકાર. થિંક ઓફ ઇટ. ભણ્યો ગણ્યો એ પણ મા બાપે ભણાવ્યો ગણાવ્યો, શિક્ષકોએ આટલું શીખ્યું, તારે મને આટલું આવડ્યું, અને એ પણ બુદ્ધિ માટે મેં શું કર્યું? ભગવાને એ ટાઈપની બુદ્ધિ આપી કે મને આટલું આવડે છે. જો બુદ્ધિ એવી ના આપી હોત તો થિંક ઓફ ઇટ. એટલે આપણો અહંકાર આપણે જ ઓગળવાનો છે કે આ ખોટી વસ્તુ છે અહંકાર. એ ભગવાન, હું તો તને ખાસ તારો આટલો આભાર માનું કે તે આ બધું આપ્યું છે, મને આવી કરવાની એબિલિટી આપી છે, અને એમાં હું બિલકુલ અહંકાર નહીં કરું. અને ઉદ્દેશ્ય શું રાખવાનું? હું જે કંઈ પણ કરીશ એ ભગવાન, હું તારા માટે જ કરીશ. એ રીતે પછી ભગવાન કહે છે તત્વવિત્તુ. તત્વવિત્તુ મહાબાહો ગુણકર્મ વિભાગયોઃ. તત્વવિત્તુ મહાબાહો ગુણકર્મ વિભાગયોઃ. ગુણાગુણેષુ વર્તન્તે. ગુણાગુણેષુ વર્તન્તે ઇતિ મત્વા ન સજ્જતે. ઇતિ મત્વા ન સજ્જતે. તત્વવિત્તુ મહાબાહો ગુણકર્મ વિભાગયોઃ. ગુણાગુણેષુ વર્તન્તે ઇતિ મત્વા ન સજ્જતે. ભૂલ આપણે શું કરીએ છીએ? ઇનવોલ્યુન્ટરી ફંક્શન્સ જે થતા હોય, એટલે ડાયજેશન એટસેટ્રા, એ બધું તો નેચર કરે છે, પણ જોઉં છું તો હું ને. એટલે આપણે એ જ ભગવાનની શક્તિને બે વસ્તુમાં ડિવાઈડ કરીએ છીએ. એટલે અહીંયા કે છે તત્વવિત્તુ મહાબાહો. ભગવાન કહે છે હે અર્જુન, હે મહાબાહો. સી, અને મહાબાહો કહે છે એટલે એને ઉત્તેજન આપે છે. આપણે પણ કહીએ કે તારા જેવો તાકાતવાન છોકરો. હવે એકવાર છોકરાને કહ્યું કે તું તાકાતવાન છે, પછી એને કહે પેલું ડોલમાં પાણી ભરીને ઉચકીને લઈ આવ, અને એકવાર ને કહ્યું તું તાકાતવાન છે તો પછી એ લઈ આવે ને, પણ એ કે તારાથી તો ઉચકાવાનું જ નથી, પછી માય કાંગલો. તો એટલે ભગવાન કે મહાબાહો મીનિંગ વોટ? તું પણ અહંકાર છોડી શકે છે કે હું જીતીશ કે મરીશ, ઇટ ડઝન્ટ મેટર, આ મારું કર્તવ્ય છે ને હું લડાઈ કરી શકું. એ મહાબાહો. તત્વવિત્તુ. તત્વવિત્ત એટલે જેની આત્મરતિ છે. તત્વવિત્ત જેને તત્વ જાણી લીધું છે. તત્વ મીનિંગ મીઠાઈ ખાતા હોય તો ખબર હોય કે આમાં તત્વ તો ખાંડ જ છે. એવી રીતે આ શરીર, મન અને બુદ્ધિના આખી દુનિયાની અંદર તત્વ શું છે? આ પણ 5 મહાભૂતનું બનેલું શરીર છે. આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, આપ, પૃથ્વી. આ પણ આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, આપ, પૃથ્વીનું છે સૂક્ષ્મ. અને એ જળને ચેતન કોણ કરે છે? એ ચેતન હું છું. જ્યારે હું આઈ હું કરું, એ હું કોણ છે? એ હું આ છું. બરાબર? અહંકાર વિમૂઢાત્મા, એ અહંકાર પરસીવર ફીલર થિંકર. નરસિંહ મહેતાની છે કવિતા, રાઈટ? હું કરું એ જ જ્ઞાનતા, શકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે. શ્વાન એટલે આપણે કૂતરો. ગાડાની નીચે જતો હોય ને, ગાડું ફ્લેટ બેડ હોય, ગરમી બહુ હોય પણ ગાડાની નીચે ચાલે છે, અને બળદ ગાડું ખેંચતો હોય, એને થાય છે કે હું ગાડું ખેંચું છું. એ તો ફક્ત ગાડાની નીચે ચાલતો હોય છે. એવી રીતે જેને ખબર પડી છે કે આ હું છું ને હું નથી, એને કહેવાય તત્વવિદ. એને તત્વ શું છે ખબર પડે. હું અહંકાર નથી, પણ હું તત્વ શું? ચૈતન્ય છું. તત્વવિત્તુ મહાબાહો ગુણ કર્મ વિભાગયો. એ લોકો ગુણ અને કર્મનો વિભાગ સમજે છે કે દરેક પદાર્થનો સત્વ, રજસ, તમસ પ્રમાણે હોય છે. જેમ આપણું શરીર છે એ તામસિક કહેવાય. જનરલી કોઈને સૂતા હોય તો ઉઠવાનું મન ના થાય. પછી એની અંદર જે ઇન્દ્રિય છે, કર્મેન્દ્રિય, એને રાજસિક છે, કરવાનું મન થાય. મન, બુદ્ધિ, જ્ઞાનેન્દ્રિય એ સાત્વિક છે, વિચાર કરી શકે, આ ખરું ખોટું એ કરી શકે. એમ આપણે વી આર મિક્સચર ઓફ સત્વ, રજસ અને તમસ. અને ગુણ કર્મ વિભાગ એટલે દરેક પદાર્થ એના ગુણ પ્રમાણે જ વર્તતો હોય છે. એમાં હું કે તમે કઈ કરી નહીં શકીએ.
અત્યારે હું આજે આટલી લગભગ 20 કેટલા 1 2 3 4 5 લગભગ 20 જણને અહીંયા જોઈ શકું છું, રાઈટ? હવે આંખ બંધ કરું તો નહીં દેખાય, ને આંખ ખોલું અને પછી હું કહું કે મારે જોવા નથી આ લોકોને, તો એવું બને? આંખનો ધર્મ, રાઈટ? આંખનો ગુણ શું છે? આંખ ખોલો એટલે હવે દેખાય છે, રાઈટ? પણ ભગવાન શું કહે છે? ગુણા ગુણેષુ વર્તન્તે ઇતિ મત્વા ન સજ્જતે. આંખ ખોલશે તો આ બધું તો દેખાશે જ, પણ એમાં પછી કે તો હું જ જોઉં છું અને પેલા ભાઈ ગમે છે કે પેલા બેન ગમે છે એટલે એને જ જોઈશ કે એ જ સારા, એ કોણ કહેવાય? અહંકાર. ગુણા ગુણેષુ વર્તન્તે ઇતિ મત્વા ન સજ્જતે. આપણું શું થાય છે? ગુણ ગુણ પ્રમાણે વર્તન કરે, પણ આ મને ગમે છે રાગ, આ નથી ગમતો દ્વેષ. ભગવાન કહે છે એ એટેચમેન્ટ નહીં રાખ. અગેન ભગવાન ઇઝ ટેકિંગ અસ બેક ટુ વોટ? વર્ક ઇન યજ્ઞ સ્પિરિટ. યજ્ઞ અર્થાત કર્મણોન્યત્ર. એટલે કંઈ પણ કર, તને ગમતું હોય કે નહીં ગમતું હોય, પણ એનો ઉદ્દેશ્ય એ જ રાખે હું તો ભગવાનને સર્વ કરું છું. અને કોના જીવનમાં કન્ટિન્યુઅસલી એવી ચીજ આવે છે કે તમને બધું ગમે? ઇવન ધંધો કરતા હોય બધું ગમે, પણ જયારે ઇન્કમ ટેક્સ વાળાની રેડ આવે કે ફલાણો કે ટેક્સ ભરવો છો તો તમને ગમે છે? નેચરલી નથી ગમતું. બાળકો તો બધાને ગમે, છોકરા, મારો છોકરો બહુ સરસ, પણ ડાયપર બદલવાનું, હા તમે બદલો કર્તવ્ય કર્મ પ્રમાણે, પણ કોઈને એવું હોય કે આજે ડાયપર, રસોઈ કરવાની તો બહુ મજા આવે, તમારે ઇન્ડિયામાં તો વાંધો નથી, પણ અમારે તો અહીંયા વાસણ પણ કરવા પડે. રસોઈ જમવાની મજા આવે, પણ કોઈ એવું નહીં કે હા હા ચલો જમી લીધું હવે તો હું વાસણ કરવા તૈયાર છું. There are things in life which is not something, પણ એ પણ કરવાનું મારું કર્તવ્ય છે, ગમે કે નહીં ગમે એ ભગવાન આ પણ તને અર્પણ કરીને કરું છું. એટલે એ રાગ અને દ્વેષ જેમ સાપ કરડે કે નાક કરડે, પણ મદારી એના ફેણમાંથી પોઈઝન લઈ લે, પછી એ ફેણ ભરે મારે કઈ થાય નહીં. એટલે મારે તમારે કર્તવ્ય તો કરવાનું, પણ આપણી અંદર રહેલું આ જે પોઈઝન છે અહંકાર, એ કાઢી લઈએ તો વ્યવહારિક અહંકાર તો જોઈએ, there is nothing wrong. ભગવાન કહે છે વ્યવહારિક અહંકાર રાખો, પણ પોઈઝન તત્વ છે એ તમે કાઢી લો. કે છે તત્વવિત્તુ મહાબાહો ગુણકર્મ વિભાગયો ગુણા ગુણેષુ વર્તન્તે. એટલે કે પછી તો બધા ગુણ દરેક ગુણ પ્રમાણે પેટમાં ભૂખ લાગે એટલે પેટ કહેશે કે ચલો ભૂખ લાગી છે એટલે આપણે જમવાનું ખાઈએ, તો લેટ એવરીથિંગ બી ગુણા ગુણેષુ વર્તન્તે. પણ ઇતિ મત્વા ન સજ્જન્તે. જ્યારે મેં કહ્યું કે આ અહંકાર નહીં રાખો, એનો અર્થ શું છે? એક નાગ હતો, સાપ. એને આવી રીતે કોઈએ કહ્યું હશે કે અહંકાર નહીં રાખવો અને આપણે તો ભગવાનમાં માનવું, તો આજુબાજુ ગલીના છોકરાઓને ખબર પડી કે અહીંયા સાપ છે કે આ નાગ છે, જ્યારે પણ બહાર આવે તો એને પથ્થર મારે ને એવી રીતે કરે. પણ એને કહ્યું, કોઈ સંતે કહ્યું હશે કરડવાનું નહીં, તો બિચારો એવો થઈ ગયો. પછી પાછા પેલા સંત આવ્યા, ત્યારે એને પૂછ્યું કે ભાઈ તારી આવી સ્થિતિ? તો કે ભાઈ તમે કહેલું કે કોઈને ડંખવાનું નહીં, અહંકાર નહીં રાખવાનું, કોઈને હેરાન નહીં કરવા. તો કે મેં તને કહેલું કે કોઈને કરડવું નહીં, પણ ફૂંફાડા નહીં મારવા એવું મેં નતું કહ્યું. તું જો ફૂંફાડા મારે તો નેચરલી એ લોકો જતા રહેશે, તને હેરાન નહીં કરે કે આ મને કરડશે. એવી રીતે અહંકાર નહીં રાખો, પણ વ્યવહારિક અહંકાર તો મારે તમારે જોઈએ જ. એટલે વ્યવહારિક અહંકાર રાખો, પણ અંદરથી અહંકાર નહીં રાખો. એટલે ભગવાન કહે છે તત્વવિત્તુ મહાબાહો, અન્ડરસ્ટેન્ડ, એટલે વિવેક કરી ગુણા ગુણેષુ વર્તન્તે. એટલે ડોન્ટ ટ્રાય ટુ ફાઇટ યોર નેચરલ ટેન્ડન્સી, કે આ તો થયા જ કરે, પણ એટેચમેન્ટ કરીને કે આ તો મને ગમે છે એટલે હું રિપીટ જ કરીશ એટસેટ્રા નહીં. ભગવાન તું જે લાવે મારી સામે, એની સામે હું વિવેક બુદ્ધિથી વર્તન કરું. ઔચિત્ય અને અનૌચિત્ય, કે ઉચિત શું છે, અનુચિત શું છે. જે ઉચિત હોય તે કરું, પણ આ અનુચિત છે તે જ મને બુદ્ધિ આપી છે એ હું નહીં કરું. અત્યારે શું થાય છે? અરે આમાં મને તો ફાયદો થાય જ ને, થોડું જુઠ્ઠું બોલીશ, લઈ લેવા દો, અનુચિત. પણ જયારે આપણે વિવેક કરીએ, ગુણા ગુણેષુ વર્તન્તે, પાર્ટ ઓફ માય માઇન્ડ છે, ચલો આ મળી જશે, મેં ભૂતકાળમાં કર્યું છે, પણ હવે તો હું ગીતા વાંચું છું. ભગવાન કહે છે કે જે પોતાને જ માટે કરે એ તો પાપ ખાય છે, આ ઉચિત નથી, આ તો અનુચિત છે. રિમેમ્બર, આ દ્વંદ્વ યુદ્ધ મહાભારતનું દરેકના મનમાં ચાલે. નાના મારે તો આ કરવું છે, ના પણ આ ખોટું છે, આવું નહીં કરવું છે. નાના પણ બધા જ કરે છે, બધા ભલે કરતા હોય, પણ મારે હવે જુદા માર્ગ પર ચાલવું છે. એવી રીતે એ ધર્મયુદ્ધ
આપણે વિવેક બુદ્ધિથી જીતી ગુણા ગુણેશ વર્તનતે પણ એની સાથે એટેચ નહીં થવાનું. વિલ સ્ટોપ હિયર અને સી નેક્સ્ટ ટાઈમ. આ જે 27, 28, 29 અને સ્પેશિયલી 30મો શ્લોક એ ભગવાન કન્ક્લુડ કરે છે આખું જે કર્મયોગનું એસેન્સ કે મારે કર્મ કેવી રીતે કરવું. 30મા શ્લોકમાં છે, બહુ સરસ શ્લોક છે. વિલ સી નેક્સ્ટ ટાઈમ. ઓમ સર્વે ભવન્તુ સુખિનઃ સર્વે સંતુ નિરામયાઃ સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तુ મા કશ્ચિદ દુઃખ ભાગ ભવેत्. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. હરિ ઓમ.